کیا۔ اب میں جس مہمان سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں ہمارے ہر دل عزیز ہیں، ہمارے علامہ ہیں، اور ہمارے ایک قسم کے ہمارے استاد بھی ہیں، اور ان کا نام ہے ڈاکٹر علامہ منقاد احمد فیضی صاحب۔ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سر۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمیں فضائل رمضان پر ایک حدیث بتائیں اور اس کی تشریح بھی کر کے بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ میں مشکور ہوں سن رائز کالج کے اس رمضان مبارک کے ٹرانسمیشن کے حوالے سے کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے، اور ہم نے اس دعوت کو قبول کر کے اب یہاں آئے ہیں ان کے پاس۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں خود قرآن نے خود بیان فرما دیا ہے کہ یہ ایسا مقدس و معمر و معطر و منور و فضائل و برکات کا ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے خود فرمایا کہ اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ باقاعدہ قرآن مجید خود بتا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو کس میں کب نازل کیا ہے؟ رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من صام رمضان، جس نے بھی رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھا، من صام، جس نے بھی روزہ رکھا ہے، شرط اس کی کیا لگائی؟ ایمان ہے۔ پہلی شرط جو ہے روزے میں مومن ہونا شرط ہے کہ انسان جو ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو مومن بنائے۔ اور مومن اور مسلم میں فرق کیا ہے؟ پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم مومن کے اپنے آپ کو بہت بڑا کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، فلاں مومن ہے، تو زبان تقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں۔ پہلے ہم دیکھیں کہ ہم سے جو باقی جو مسلمان ہیں وہ ہم سے محفوظ ہیں، تو ہم مسلمان کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور مومن جو کیٹیگری، اس میں نبی علیہ السلام فرمایا، من امنہ الناس۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ جس میں کافر بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، اپنے بھی، پرائے بھی، سارے جو ہے ہمسائے بھی، سارے اس کی امن میں رہیں، سارے اس سے محفوظ رہیں، کسی کو نہ دکھائے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، یہ مومن ہے۔ تو اگر اس طرح کی کیٹیگری کا ہے، من صام رمضان ایمانا، اس ایمان کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حقیقتاً سچ ہے ایمان کی کیٹیگری میں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں، سابقہ زندگی اس کی 50 سال کی گزری ہے، 55 سال کی گزری ہے، 30 سال کی گزری ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی حدیث کی تشریح میں نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اس پہلی رات میں، یہ اب اسی پہلی رات ابھی گزر رہی ہے، اسی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کے سرہا و علانیہ، چھپ کے جو گناہ کیے یا اعلان گناہ کیے، سارے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی سارے گناہ جتنے بھی ہیں اس کے معاف ہو جاتے ہیں، بے شک وہ اعلان بالکل کر رہا ہے یا چھپ کے کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فضیلت رمضان ہے، رمضان مبارک کی اتنی برکت ہے۔ پھر آگے فرمایا صرف اتنا نہیں ہے، پھر فرمایا کہ اس کے لیے 2 لاکھ درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک روزے کے بدلے بخشش ساری ہو گئی، اس کے بدلے میں پھر 2 لاکھ درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اتنا نہیں، 50 مدینہ،
50 उसके लिए महल नहीं शहर, और एक शहर में कितने महल होते हैं, सुभान अल्लाह। माल भी नहीं फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, 50 मदीना। और इतनी बात है कि इस मदीना में, इस शहर में और जन्नत के शहर में फ़र्क कितना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि अगर जन्नत में एक बलिश्त भी जगह मिल जाए, एक बलिश्त भी अगर जगह मिल जाए, दुनिया की सारी रस्तें, दुनिया की सारी ज़मीनें उसके आगे हेच हैं, कुछ भी नहीं है। सुभान अल्लाह। ये है जन्नत। और जन्नत में जब 50 मदीना, 50 शहर मिलेंगे सुभान तो अल्लाह। फिर क्या की बात होगी। ये है रमज़ान मुबारक की फजीलत। दुआ अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमज़ान मुबारक के, इस रमज़ान मुबारक के जो रोज़े हैं और इसकी जो बरकतें हैं, ये सबको नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया मुनकार अहमद फैज़ी साहब, आपने हमें एक हदीस बताई। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रमज़ान के हवाले से, रमज़ान में कोई गुज़रा हुआ एक वाक़या हमारे इस्लामी तारीख़ में से हमें बयान करें, ताकि हमारे इल्म में मज़ीद इजाफ़ा हो और हम इससे आगे भी बढ़ा सकें। यकुम रमज़ान के हवाले से मुख्तसरन 2-3 वाक़यात हैं। जैसे एक मैं आपको बता देता हूँ कि ताकि हमें मालूम हो जाए कि इस यकुम रमज़ान में क्या हुआ। यकुम रमज़ान में 2 हिजरी को रोज़ा हम पे फ़र्ज़ हुआ, और शरीयत मोहम्मदी में मुसलमानों में रोज़ा रखा है। यकुम रमज़ान मुबारक में सोफ़ इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर जो सहीफ़ी है उनका नुज़ूल हुआ है। सुभान। और इसी यकुम रमज़ान मुबारक में मशहूर फ़लसफ़ी हैं, रियाज़ीदान हैं, उनकी डेथ हुई, उनका विसाल हुआ। उनका नाम है बू अली सीना। और अहले सूफ़ी हज़रात, अहलुल्लाह, जिनके बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनका सरचश्मा हसनी हुसैनी सैयद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इसी में यौम पैदाइश है। यकुम रमज़ान में सोमवार का दिन था उस वक़्त जब आपकी पैदाइश हुई। जिस वक़्त आप पैदा हुए, अहम वाक़या ये हुआ कि सैयद के घर एक बेटा पैदा हुआ है, और यकुम रमज़ान है, दूध नहीं पीता। मालूम हुआ कि आप यकुम रमज़ान है। तो यकुम रमज़ान के हवाले से ये 2-3 वाक़यात हैं जो इस हमारे लिए जो हमें बहुत ज़्यादा इसमें फ़जीलत भी समझ सकते हैं इसको, कि यकुम रमज़ान भी आए और सैयद का जो बेटा है वो दूध न पिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो दुआ अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी इन रमज़ान मुबारक की बरक़ात सबको जो है अल्लाह पाक को नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ते हैं इख्तिताम की जानिब, और मैं गुजारिश करूँगा कारी अब्दुल हमीद सईदी साहब से कि वो दुआ करवाएं और हम इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। ऐ रब्बे करीम, ऐ हमारे खालिक व मालिक, यहाँ बैठकर उलमा की गुफ्तगू सुनी। ऐ रब्बे करीम, हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ऐ रब्बे करीम, माह रमज़ानुल मुबारक के हम सब को रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन। नमाज तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा, सुनने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ये पूरा माह मुक़द्दस ऐ रब्बे करीम हम सब को अपने घर आने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। और इस एक शेर के साथ मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये शेर है, अभी मिट्टी न खनकी थी, अभी पानी ना बरसा था, अभी मिट्टी न खनकी थी, अभी पानी ना बरसा था, मगर बज़्मे अनासिर में तेरे होने का चर्चा था। सुभान। और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।